ఒకరికి మేలు చేయడం కోసం మరొకరి పొట్టకొట్టడం న్యాయమేనా? ప్రజలకు ఆరోగ్యం అందించే ఆసుపత్రి కట్టడం మంచిదే, కానీ ఆ పేరుతో పేదల గూడును చెదరగొట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం? ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న ఉస్మానియా బాధితులను వేధిస్తోంది. ఉస్మానియా ఆసుపత్రి విస్తరణ కోసం ఇళ్లు కోల్పోతున్న బాధితులు రోడ్డెక్కారు. మా ఇళ్లు కూల్చేసి మా పొట్టకొట్టడం ఎందుకు అంటూ వారు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు. ఆసుపత్రి కట్టాలనుకుంటే ఖాళీ స్థలాల్లో కట్టాలి, కానీ ఉన్న ఇళ్లను కూల్చి కాదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పేదల ఇళ్లు కూల్చి వారి ఉసురు పోసుకుంటే ఎవరు గొప్పోడు కాలేరు అంటూ బాధితులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. గూడు చెదిరిన పక్షుల్లా మేమెక్కడికి వెళ్ళాలి, మా బతుకులు ఏమవ్వాలని వారు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఎవరి దగ్గర ఉంది? అభివృద్ధి పేరుతో పేదల ఇళ్లను త్యాగం చేయమనడం సరైందేనా? బాధితుల గోడును ప్రభుత్వం వింటుందా? दूसरा रास्ता निकालिए बेहतर है, उधर से आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो रहते 50-60 साल से यहाँ रह रहे लोग हैं, उनको जो यहाँ से बर्खास्त करके गए तो कहाँ जाएंगे? आप जो कीमत लगा के देने को तैयार है, उसमें हमारे को एक झोपड़ी भी नहीं मिलती, 10 गज 5 गज के झोपड़ा नहीं मिलते। कहाँ रहेंगे आप? लोगों को आप घरा दे रहे हैं, आप जिसके पास घरा नहीं है उनको घरा दे रहे हैं, आप उनको वो कर हमारे घर वालों को बेघर कर रहे तुम। आप उससे बेहतर ये है कि जो आप मार्केट वैल्यू हमारी जो 3 लाख रुपए का रेट है, वो 3 लाख रुपए के हिसाब से हमको हम अपने जो जाएंगे यहाँ से। हमारे अब हमारे को कुछ भी नहीं देंगे। आप जो गवर्नमेंट वैल्यू है ना, गवर्नमेंट वैल्यू कितना है तो उतना देता बोल रहा है। अब उतना लेके क्या करें? झोपड़ी भी नहीं आती हमारे को। 10 गज की, हमारे 50 गज की जमीन में 10 गज भी नहीं मिलता हमारे को। तो अभी तो फाउंडेशन तो बना दिया ना। अब तो बना दिया, तो भी पैसा नहीं है तो कहीं क्यों बनाया फिर? ये पैसा हमको पड़ के तो हमारा नहीं तो हमारी जगह जैसा घर हमारा बना हुआ है वो चाय पे जो है अपने करीब में किलोमीटर में हमको घर बना के दो हमारे को। वो सेम घर हमारा जो रहना ना उधर ही उस्मानिया दवाखाने का जगह दुनिया का पड़ा हुआ है वहाँ पर। उस्मानिया का जो पुराना जो उस्मानिया बन रहा पड़ा हुआ है, उसमें जगह दुनिया की जगह पड़ी हुई है, उसमें जगह दो हमारे को। अभी सीएम का रूलिंग कैसे लग रहा तुम्हें? सीएम का रूलिंग तो हमारा नुकसान करने का रूलिंग है उसका। हमारे को जो रोड घर के बेघर करके फुटपाथ पे ला रहा हमारे को ने। पुराना सीएम का रूलिंग कैसे है? वो तो ठीक, कम से कम हमारे को तकलीफ तो नहीं दिया, काम जो भी करा अच्छा करा उन्हें अपने हिसाब से, हमको तकलीफ तो नहीं दिया वो। तो पुराना सीएम का अब चल रहा ना वो सीएम का, दोनों का डिफरेंस भाई हमारे को तकलीफ नहीं दिया तो आप चीफ मिनिस्टर बने तो आपको आगे लिए काम है। आप लोगों की बदला लेके जो है आगे ऊपर वाला आपको जो है आगे जो आपके साथ रोया अख्तियार करेंगे, उसका क्या जवाब देंगे तुम उसको? किसका? अब जो हमारे को नुकसान पहुंचा रहे पब्लिक को। तो इधर अभी घर तोड़े तो तुम्हारे वैल्यू कितना है? 3 लाख रुपए बोल रहे थे। हाँ, तो वो 40,000 रुपए बोल रहा है। और 40,000 से हमको क्या मिलेगा हमारे को? गवर्नमेंट वैल्यू कितना रहता उतना वो देता, वो क्या करता? उससे लेके क्या करेंगे? उससे हमारा घर नहीं बनता। हमको देखे तो हमको घर बना। अब पब्लिक के वास्ते 16 के वास्ते आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, पब्लिक को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? आप बगल नुकसान पहुंचाए, काम करो ना। आप तुम तोड़ना बोले तो पब्लिक को नुकसान पहुंचा के जो है अपना नाम रोशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो डेवलपमेंट लाना चाह रहा है, जो पब्लिक को परेशान करके डेवलपमेंट लाना चाह रहा हूँ। సంవత్సరాల నుంచి మా మామూలు వాళ్ళ తండ్రుల నుంచి ఉంటున్నాం మేము. ఎట్లా మరి ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు తీసుకుంటామంటున్నారు, మీ పరిస్థితి అది కాదే అది కదా, వాళ్ళు తీసుకుంటే మేము రోడ్డు మీద పడవలసిందే కదా. ఇన్నేళ్ల నుంచి 100 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళం మేము. అట్లాంటిది ఇప్పుడు వచ్చి ఆలఫ్ సడన్ వచ్చి నువ్వు ఏ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా ఏమి ఇవ్వకుండా ఇళ్ళన్ని తీసేసుకుంటాము, మీకు ఏం డబ్బులు ఇస్తలేడు. ఏమైనా జిహెచ్ఎంసీలు వస్తుండ్రు, నోటీసులు పెడుతున్నారు, పోతున్నారు. మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేసేసాలే, మాకు ఆర్డర్ వచ్చింది, మేము మీరు వినకపోతే బుల్డోజర్ తీసుకొస్తాము, గుల కొట్టేసేస్తాం అంతే. ఇది ఒకటే పరిస్థితి తప్ప ఏం లే. మీరు వింటారా లేదా? మీ కాయిదాలు మాకు ఇచ్చేసేయండి, మీ ఇంటి కాయిదాలు మా హ్యాండ్లో చేసేయండి. అల్వాలు ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవి పూర్తి చేయకుండా పేదోళ్ళ ఇల్లు గులగొట్టి కడదాం అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? అదే కదా చేస్తున్నదే కదా. పేదోళ్ళ ఇళ్ళనే గుల కొడుతున్నాడు, పేదోళ్ళ పొట్టలే కొడుతున్నాడు. ఉన్నోడు కనిపిస్తలేడు, ఉన్న దగ్గర పోతలేడు. ఎందుకంటే వాడు తీసుకుంటాడు కదా. మళ్ళీ పేదల ప్రభుత్వం అంటాడు, పేదల ప్రభుత్వం అంటాడు. పేదోళ్ళ పొట్టలు కొడుతున్నాడు, పేదోళ్ళని ఇల్లు గుంజుకుంటున్నాడు, పేదోళ్ళని రోడ్డు మీద తెచ్చి ఎత్తేస్తున్నాడు, పేదోళ్ళకి ఏం సహాయం చేస్తలేడు. ఒక్కరికి ఇచ్చినాడు 10 మంది చూపిస్తున్నాడు, ఒక్కరి ఇంటికి ఇచ్చిండు, ఒక ఇండ్లు కట్టించినాడు 100 మంది ఇండ్లు చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేసిండు వాడు? వచ్చినప్పటి నుంచి లాసే తప్ప బెనిఫిట్ లేనే లేదు. తానే చెప్పుకొని తిరుగుతున్నాడు. ఓ ఫుట్బాల్ అది ఆడిండు, వాళ్ళు మనమని పెట్టుకొని ఆడిండు. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు నాశనం చేసిండు. మన రాష్ట్రం పైసా మొత్తం వాళ్ళకి పెట్టిండు, గవర్నమెంట్ డబ్బంతా. మళ్ళీ ఒకటి మీటింగ్ పెట్టిండు, బయట దేశాలతో వస్తున్నాడు, బిజినెస్ మాట్లాడుకోవాలి గ్లోబల్ మీటింగ్ పెట్టిండు. ఎక్కడ అడవిలా, ఇది ఏం పనికి రాదు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిండు, కుర్చీలు వానికి అవసరమా? ఒక్కొక్క కుర్చీ 10, 20, 30 రూపాయలు అంటే కొన్ని కోట్లు పెట్టిండు వానికి. ఆడు తీసుకున్నాడు. ఒక నెల రోజులు కూడా 15 రోజుల కోసం షోపు డబ్బు చూపించిండు. కోట్లు ఎన్ని 100 కోట్లు పెట్టిండు వచ్చేదానికి. ఆడు అట్లా పోయిండు, కోట్లన్నీ నాశనం చేస్తుండు వాడు వచ్చినప్పటి నుంచి. ఆ షోపు డబ్బు చూపిస్తాడు, ఈ షోపు డబ్బు చూపిస్తాడు. నేను అక్కడ పోయినా, నేను నాలో ప్రక్షాళన చేస్తున్నా. నువ్వు ఏం చేస్తున్నారా నేను ఇప్పటి నుంచి?
ఏం చేసినావు నువ్వు అనుడే తప్ప చేసుడు ఏం కనిపిస్తలేదు ఆడ అనుకుంటా 2.5 years కావచ్చు. ఓ పక్క మూసి అంటాడు, ఓ పక్క హైడ్రా అంటాడు, ఓ పక్క ఉస్మానియా అంటాడు. ఇది ఏందమ్మా హైదరాబాద్ లో బతికే పరిస్థితులు ఉన్నాయా? లేదు, ఇప్పుడు వచ్చిండు కదా, వచ్చి అందరిని చంపుతున్నాడు, హైదరాబాద్ అంతా నాశనం చేస్తున్నాడు. సూపర్ ఉండే కేసీఆర్, అన్ని చేసిండు, ఉస్మానియా కట్టిండు, పబ్లిక్ ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఇప్పుడు నాలా ప్రక్షాళన చేసిండు, మంచి ప్లాన్ ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఎంత మంచి ప్లాన్ అంటే పబ్లిక్ ఇబ్బంది జరగకుండా ఆల్రెడీ ప్లాన్ తయారు చేసిండు. ఆయన స్టార్ట్ కూడా చేస్తుండే ఉండే. ఆయన కోటీశ్వరాలను చేస్తా అంటాడు. బొందా వాడేం చేస్తాడు? మహిళలను గుంజుకుంటున్నాడు తప్ప, రోడ్ల మీద తెచ్చి ఎత్తేస్తున్నాడు. వాడేం చేస్తాడు? మహిళలకు ఆడు మాటలే తప్ప ఇక చేస్తాడు. దొంగ ఓట్లు వేయించుకుంటున్నాడు, అన్ని దొంగ ఓట్లు. ఏంటంటే ఇక మొన్న ఎమ్మెల్సీ వాళ్ళు గెలిచిరు కదా, సర్పంచులు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? పార్టీ పదవులు ఉంది, పార్టీ పదవులు, ఇండిపెండెంట్ గా గెలిచిన కూడా గుంజుకున్నాడు. ఆడు గెలిచింది ఏం లేదు, ఆడ ఏమొచ్చినాయి మన సీట్లు చూస్తే. వాళ్ళని కూడా డబ్బులు ఇచ్చి గుంజుకుంటున్నాడు పార్టీలోకి. అట్లా పార్టీ నడుస్తుందే తప్ప ఉంది ఏం లేదు, ఎక్కడ పేరు లేదు. చూసిన రోడ్డు నాలా ప్రక్షాళన అని గరీబోలే కొంత 100 మంది ఇల్లు గుంజుకున్నాం, రోడ్ల మీద తెచ్చేసినాం. అసలు ఉస్మానియా కట్టవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? నైట్ ఎకానమీ వేస్తారట హైదరాబాద్ లో, ఇవన్నీ మంచిగా అన్ని చేసి నైట్ ఎకానమీలు అవి ఉంటాడా అప్పటి వరకు? ఆయన నైట్ ఎకానమీ చేసేదాకా ఉంటాడా? మోకం ఎవడేయాడు మన ఇటువంటి లెక్కలు ఎవడేయాడు? హైదరాబాద్ లో వచ్చినాడా? హైదరాబాద్ లో ఎవడేయాలి? ఊరోళ్ళు వాళ్ళు ఏం అమ్ముడు పోతాడో, వాళ్ళకి ఏం ఆశ చూపిస్తుండో అట్లా గెలిచిడే తప్ప హైదరాబాద్ లో ఎవడేయాడు?